गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि पापमोचनी एकादशी। आज रही पवित्र दिन में एकादशी कथा निश्चय शुणिबे। महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण चैत्र मास कृष्ण पक्षर एकादशी विषय जानिबाकू इच्छा प्रकाश करिबारु श्रीकृष्ण कहिले, राजेंद्र मु तुमको एही विषय गोटे पाप नाशक उपाख्यान शुणाइबी, जहा चक्रवर्ती नरेश मांधाता पचारिबारु ऋषि लोमस कहिथिले। मांधाता पचारिले, हे भगवान, मु लोकंक हित निमंते चैत्र मास कृष्ण पक्षरे केउ एकादशी व्रत हुए एवं एहार विधि कौन तथा एथिरु केउ फल प्राप्त हुए ताहा शुणिबाकू चाहे। कृपा करी मते ताहा कहंतो। महर्षि लोमस कहिले, नृपश्रेष्ठ, पूर्व कालर कथा अप्सरा मानक द्वारा सेवित चैत्र रथ नामक बनरे गंधर्व कन्या माने निजर दास मानक सांगरे बाजा बजाई विहार करुथांती। मंजू घोष नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने गला। सही महर्षि चैत्ररथ बनरे रही ब्रह्मचर्य पालन करुथिले। मंजू घोष मुनि भୟରେ आश्रम ठारू एक कोश दूर ही रहीगला एवं सुंदर शैली रे बीणा बजाई मधुर गीत गाइबाकू लागिला। मुनिश्रेष्ठ मेधावी बुली बुली सेपटे गले एवं अप्सरा को एही प्रकार गायन करुथिबा देखि महाभिभूत होइगले। मुनिंकर एपरी अवस्था देखि मंजू घोष तांको पाखकू आसिले एवं बीणा तले रखी तांको आलिंगन करिबाकू लागिले। मेधावी मध्य ता संगरे रमण करिबाकू लागिले। दिन राति किछि सेमानंकू जଣା पडु नथिला। एही प्रकार सेमानंकर बहुत दिन अतिबाहित होइगला। मंजू घोषा देवलोक को जीवा पाई प्रस्तुत हैला। जीवा समय रे से मुनिश्रेष्ठ मेधावी को कहिले, ब्राह्मण, एबे मते मो राज्य को जीवा पाई आज्ञा दियंतो। मेधावी कहिले, देवी, जे पर्यंत प्रातः संध्यार समय न होइछि से पर्यंत तुमे मो पाखरे रुह। अप्सरा कहिला, विप्रवर, ए पर्यंत केते जे संध्या चली गलानी जना नाही। मो पाई कृपा करी बीती जाइथिबा समयर विचार तो करंतु। लोमस कहिले, राजन, अप्सरार कथा शुणी मेधावी आश्चर्य होइगला। से जेतेबेले बीती जाइथिबा समयर हिसाब कले सेतेबेले जना पड़िला जे ता संगरे तांकर 57 वर्ष बीती गलानी। से तांको तपस्यार विनाशकारिणी जानिबारु मुनिंकर ता उपरे बहुत क्रोध जात हैला। से अभिशाप दे कहिले, पापिनी, तू पिशाची होई जा। मुनिंक शापरे दग्ध होई से विनयपूर्वक नतमस्तक होई कहिला, हे विप्रवर, मते शापरु उद्धार करंतु। 7 वाक्य कहिले अथवा 7 पाद एक संगरे चलिबा मात्रे सत्पुरुषंक संगरे मैत्री होई जाए। हे ब्राह्मण, मु तो आपणक साथी रे अनेक वर्ष बिताइछि, एणु हे स्वामी मो उपरे कृपा करंतु। मुनि कहिले, भद्रे, कौन करिबी? तुमे मोर बहुत बड़ तपस्या नष्ट करदेल। तथापि शुण, चैत्र कृष्ण पक्षरे जो शुभ एकादशी आसे तार नाम पापमोचनी। ताहा साप उद्धारिणी तथा सर्व पाप क्षयकारिणी। सुंदरी, सही व्रत कले तुमर पिशाचता दूर होइजिब। एपरि कही मेधावी निज पिता मुनिवर च्यवनक आश्रम को गले। तांको आसीबार देखि च्यवन पचारिले, पुत्र, ए कौन कल? तुमे तो निज पुण्य नाश करदेल। मेधावी कहिले, पिताश्री, मु अप्सरा संगरे रमण करिबार पातक करिछि। एबे आपण एभଳି कौनसी प्रायश्चित कहंतु जहा द्वारा ए पातक नाश होइजिब। च्यवन कहिले, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्षरे जो पापमोचनी एकादशी आसे एहार व्रत कले पाप राशि विनाश होइजिब। पितांकर एही कथा शुणी मेधावी सही व्रतानुष्ठान कले। एहा द्वारा तांकर पाप नष्ट होइगला और से पुणी तपमय होइगले। एही प्रकार मंजू घोषा मध्य एही उत्तम व्रत पालन कला एवं एहार पुण्य बलरे पिशाच जोनिरु मुक्त हैला और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होई स्वर्गलोक को चलीगला। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी व्रत करती
ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ଫଳ ମିଳେ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୋରି, ସୁରାପାନ ଏବଂ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନକାରୀ ମହାପାତକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କଥା ଗୀତରେ ଶୁଣିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ ଆମଳ କି ଭାସି ଶୁଣିଲି ଯାହାର ମହିମା ଅତିକ୍ରମିଛ ଜ୍ଞାନ ସୀମା। ଚୈତ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ କହିବା ନାମ ବିଧି ମିଶି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ସୁତ ଯାହା ପଚାର ଲୋକ ହିତ ଏକାଦଶୀର ବିଶେଷ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋମସ। ମାନ୍ଧାତା ରାଜା ପଚାରନ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକ ହିତେ। ମାନ୍ଧାତା ଉବାଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରଇ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ କେଉଁ ନାମରେ ତାକୁ ଭାସି। ଏଥିରେ କି ଫଳ କି ବିଧି କହିବା ତେବେ ତପନିଧି। ଲୋମସ ଉବାଚ ଚୈତ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ନାମେ କାମଦା ବୋଲି ଭାସି। ସେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜାଣ ମାନ୍ଧାତା ନୃପମଣି। ପୂର୍ବେ କୁବେର ବନ ଦେଶ ବସନ୍ତ କଲାକ ପ୍ରବେଶ। ପୁଷ୍ପିତ ହେଲେ ଲତା ମାନେ ମଧୁପ ମତ ମଧୁପାନେ। କୋକିଳ କୁହୁରାବ କଲେ ତୁତ ବକୁଳ ପଲ୍ଲବିଲେ। ଉତ୍ସୁକ ସୁର ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବ ତୁଲେ ହେଲେ ତୋରା। ଚୈତ୍ରର ଥରେ ବିହରିଲେ ଭ୍ରମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମନା ହେଲେ। ବାଦିତ ଗୀତ ଧ୍ୱନି ମେଳେ କୋକିଳ କଫରୁହ ମିଳେ। ମନ ବିକାର ମୁନି ଗଣେ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବଣେ। ମୃଗୀଏ ମୃଗ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି କରିଲେ ନାହିଁ ପଦ ହୁଡ଼ି। କାମଦେବ ହିଁ ଦେହ ବହି ସଂସାର କଲା ସ୍ୱୟଂ ତହିଁ। ଅପ୍ସରା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିଲେ ସେବନ କନ୍ଦରେ। ପୁଷ୍ପିତ ଲତା ଦ୍ରୁମ ଦେଖି ମନେ ହୋଇଲେ ମହାସୁଖୀ। ଦେଖିଲା ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ତହିଁ ମେଧାବୀ ଋଷିଛନ୍ତି ଭହି। ରୂପ ବୟସ ଦେଖି ତାର ମାନସେ ଉପୁଜେ ବିକାର। ମନେ ମନୋଜ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା ପୁନି ମୋଚନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା। ବିପଞ୍ଚି ଧରି ସୁମଧୁର ପ୍ରକାଶ କଲା କଣ୍ଠ ସ୍ୱର। ଭୟରୁ ଅପ୍ରେମର ଆସି ଗାଇଲା ବିପଞ୍ଚିକୁ ଧରି। ମେଧାବୀ ଠାରେ ମନ ଭରି ସୁମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବପୁକୁ କରୁ ସୁଶୋଭିତ। ଦେଖିଏ ମଞ୍ଜ ଘୋଷା ପରି କନ୍ଦର୍ପ ହେଲା ଆଗସରି। ଜାଣେ ତାହାକୁ ଶିବ ଭକ୍ତ କରଇ ବୋଲି ପରାଭୂତ।
ତା ଚକ୍ର ମଞ୍ଜୁଳ ଭୁଯୁଗ୍ମ କଲା ଶୋଧନୁ ଅନୁକ୍ରମ। ତାର କଟାକ୍ଷ ଗୁଣ କରି ସୁପକ୍ଷ୍ମ ନେତ୍ର ସର କରି ତାକୁ ଚରୁଟ କୋଟ କଲା ବିନୟୀ ସାବଧାନ ହେଲା। ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷାର ମଞ୍ଜୁ ରୂପ କଲା ଆପଣା ସେନା ଗୋପ। ଦେଖି ମେଧାବୀ ରୂପ କଳା କାମେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ଅବଳା। ଶୋଭା ପରସ୍ମର ପରି ଶୀତ ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ। କରୁଣ ସେ ମେଧାବୀ ଋଷି ଚ୍ୟବନ ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ। ସେଠାରେ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ଆସି ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ପ୍ରେୟସୀ। ଆରତ ସମ ପାଇ ନାରୀ ଗାଇଲା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କରି। ସୁବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦା ଜାଣି ନିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମେଖଳା କିଙ୍କିଣୀର ଧ୍ୱନି ନୂପୁର ସିଞ୍ଜିତକୁ ଘେନି। ବଳୟ ରଣତ୍କାର କଲା କି କାମ ଜୟ ଘୋଷ ଦେଲା। ଚାହଁ ଚକିତ ମୁନି ବର ମନେ ବାଜିଲା ସ୍ମର ସର। ପଦନୟନ ଚଳିଲେ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷର ବଶ ହେଲେ। ମୁନିଙ୍କି ଏତାଦୃଶ କରି ଦେଖି ପାଖରେ ବଳି ନାରୀ। କଟାକ୍ଷ ଭାବ ଭାବ କରି ମୋହିତ କଲା ଅବିକାରୀ। ବାଣୀକୁ ଥୋଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ବହନ। ମୁନି ଦିଶିଲେ ମନହାରି ବଲରି ବୃନ୍ତ ତରୁ ପରି। ଲକ୍ଷଣେ ଦେଖି କାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଲା ଦେହରୁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। ରସିକା ରତି ରସ ଭୋଳେ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣିଲେ। ଯେବେ ମୁନିର କର୍ମ ବେଳା ଜାଣିବି ମୁଖ ହେଲା ବାଳା। ତେବେ ବହୁତ ଚାଟୁ କରି ରତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ତପଚାରି। ନିଜ ଆଚାର ଲୋପ କରି ଗଲା ବହୁତ କାଳ ସରି। ନିଜ ଭୁବନେ ଉତ୍ସୁକିତ ହୁଅନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷ ଚିତ୍ତ। ଯିବାକୁ ମାଗିଲେ ଅନୁଜ୍ଞା ତହିଁକି ଋଷି କଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବଧାରୀ ଆସମ ସମୀପେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଶୁଣିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁନିଙ୍କର ଭୟରେ ନ ଦେଇ ଉତ୍ତର। ରମିଲା ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ରହି ବହୁତ କାଳ ଭିତ ହୋଇ। ତ୍ରିଦିନ ନବ ମାସ ଅନ୍ତ ବର୍ଷକ ପଞ୍ଚାଶତ। ରମିଲା ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିଶା ରମି କହିଲା ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା। ଯିବି ଗୃହକୁ ମହାବାହୁ ଅନୁଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେବା ହେଉ। ଶୁଣି ମେଧାବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏ ପ୍ରାତ କାଳ ବହେଳେ। ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିବା ଯାଏ ରହ। ଏ ବାକ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ରମଣୀ। କହିଲା କିଛି ସ୍ମିତା କରି ସେ ସୂଚି ସ୍ମିତା ନର ନାରୀ।
ଅପ୍ସରୀବାଚ आहे ଅଘନ ମୁନିବର ସ୍ମରେ କେତେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋର ସେ କାଳ ପ୍ରମାଣ କହିବା ମୁଠାରେ ସଦୟ ହୋଇବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନେତ୍ର ହୋଇ ମୁନି କାଳ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପୁଣି ତାତୁଲେ ସେ ରମିଲେ ପୁଣି ସପ୍ତପଞ୍ଚାଶ ମାସ ଜାଣି ପୁଣି ଉତ୍ସୁକେ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ନମିଲା କରି ଯିବା ଆଶା କ୍ରୋଧ ବହିଲେ ମୁନିବର ଦିଶିଲେ ଜ୍ୱାଳାମାଳା ଧର ନେତ୍ର ଦୁଇରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲିଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି କୋପଲିଙ୍ଗ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପଇ ଅଧୀର ସହଜେ ତ ଦଣ୍ଡ ଧର ସେ କାଳ ରୂପ ପରିମାଣି ଚାହିଣ ମୁନି ସେ ରମଣୀ ଦୁଃଖ ଅର୍ଜିତ ତପ ଘୋର କ୍ଷୟକୁ ନେଲୁ ତୁମର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମୁନିବର ଦାରାଚ କଲେ ତାବ ପର ଧିକ ତ ମୋହିବା ସ୍ୱଭାବ ଧିକ କପଟ ପ୍ରୀତି ଭାବ ପିଶାଚ ହୁଅ ଏହି କ୍ଷଣେ ନ ପଡ଼ୁ ଏ ରୋପତି କ୍ଷଣେ ସାପକୁ ଶୁଣି ଏତ ଦୃଶା କମ୍ପି ହୋଇଲା ଏ ମଦଶା ତୁମ୍ଭ ସଦୟେ ମୁନିବର ଏ ସାପ ନିଷ୍କୃତି ବିଚାର ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ପାଦେ ପଡ଼ି ପାଣି ପଙ୍କଜ ପଦ ଲୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା କରିବ ମୁନିବର ବଚନ 5-7 ପଦେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହୁଅ ମୁଦେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ମୁନିବର ନେଲି ମୁଁ ବହୁତ ବତ୍ସର ଏହେତୁ ଆହେ ମୁନିବର ମୋଠାରେ ଅନୁକମ୍ପା କର ମୁନିରୁବାଚ କଲୁ ମୋ ମହାତପ କ୍ଷୟ ଏଥିରେ ଅଛି କି ଉପାୟ ଶୁଣିବା ମାର ଦିନ ବାଣୀ ଦୟାରେ ମୁନିବର ଭଣୀ କହିଲେ ଯେଣେ ତୋର ସାପ ନିବର୍ତ୍ତି ହେବ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚୈତ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ପାପ ମୋଚନେ ନାମେ ଭାସି ସର୍ବପାତକ କ୍ଷୟକାରୀ ମୋ ବ୍ରତ ଜାଣ ସୁକୁମାରୀ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷାକୁ ଏତେ କହି মেধাবী গলে লতা জহি আশ্রমে মেধাবী কি দেখি কহে চ্যবন হই দুঃখী হে পুত্র একি বিধি কল কলা সুকৃত ক্ষয় কল হেতা তো কলি মু পাতক রমিলি অপসরি এক କହିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାତ କେଣେ ପାପ ହେବ ହତ ଚ୍ୟବନ ଉବାଚ ଚୈତ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ସେ ସର୍ବପାତକ ବିଧ୍ୱଂସୀ ପାପ ମୋଚନ ନାମ ବହି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧାର ମେଧାବୀ ପିତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଲେ ସେ ବ୍ରତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି
ସଞ୍ଚିତ ପାପ ହେଲା ଗତ, ଉଦିତ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଯୁକ୍ତ। ଏ ବ୍ରତ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା କରି, ପିଶାଚ ପାପରୁ ଧରି। ପୂର୍ବ ଅଧିକ ରୂପ ବହି, ସୋଲକେ ଗଲା ଥିଲା ଯହିଁ। ଲୋମ ସୌବାଚ ଏ ପାପ ମୋଚନିକା ବ୍ରତ, କରିବ ଯେ ଅବାନିୟତ। ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ, ହୁଅଇ ନୃପ ନିଃସଂଶୟ। ପଢ଼ଇ ଯେ ଅବା ଶୁଣଇ, ଧେନୁ ସହସ୍ର ଫଳ ପାଇ। ଗୁରୁ ତଳ୍ପ ମହାମାଇ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରି ଯେ ସୁରାପି। ଏମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରି, ଏ ସର୍ବ ପାପୁ ଚାନ୍ତି ତରି। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତେ, ଏଣୁ ଏ ଉତ୍ତମ ଜଗତେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣେ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପାପ ମୋଚନେ ନାମେ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ କରିବା, ତାପରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ମହାପୁରାଣ ଅଳ୍ପ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ଅବତାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ମଧୁହାରୀ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇତା ଶୋହେ ଦୟଣାର ମାଳ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ରତ୍ନ କଣ୍ଠି ମାଳ। ଦର ଗଢ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବସିଅଛ, 60 ପଉଟି ଭୋଗ ନୀତି ଭୁଞ୍ଜୁଅଛ। ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି ଶୋଭେ ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ, ସୂର୍ଯ୍ୟହୁ ରଙ୍ଗ ଧର ଦିଶଇ ଶୋଭନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଜନ ଭେଳା। ଚକା ବଇଠି ଉପରେ ବିଜେ କରିଅଛ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ବସିଛ। କୋଟି କନ୍ଦର ପଜିଣା ରୂପଟି ତୁମ୍ଭର, ଭକତ ଜନ ପସରା ଜଗତ ଠାକୁର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖୀ ଜନ ବନ୍ଧୁ, ପତି ଜନ ତାରଣ ହେ ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ନବଘନ ଜିଣି ମୁଖ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର, କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ସେ ମହିମା ଭାଷା କାହିଁ ମୋର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରିପତି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଳିତ ମୂରତି। କେତେ କେତେ ପାପି ତାପି ଗାଇ ତବ ନାମ, ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ଗଲେ ମୁକତି ହୋଇଣ। ଗ୍ରାହକ
କବଳୁ ଗଜକୁ ରଖିଅଛ ହରି, କୁବୁଜାର କୁଜ ତୁମ୍ଭେ ନେଇଥିଲ ହରି। ଗଜପତି ରାଜ ଠାରେ ସୁଦୟା ବହିଣ, କାଞ୍ଚି ରାଜେ ଯାଇଥିଲ ହେ କଳା ବଦନ। ଗୌଡ଼ୁଣୀ ମାଣିକଠି ସୁଦୟା ବହିଲ, ଦହି ଖାଇ ରତ୍ନ ମୁଦି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଭରତିଆକୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରଖିଲ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀରତି ରଚିଲ। ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗାଇ ସଦା ଲେଖନେ ଧରିଣ, ବସି ବିଚାରଇ ସଦା ତୁମ୍ଭ ଗୁଣମାନ। ବାରେ ସୁଦୟା ନ କଲେ ଜଗତ ଠାକୁର, ଦିନ ଦିନ ଦୁଃଖ ରାଶି ବଢ଼ଇ ମୋହର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳବାସୀ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବାରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତବ ପଙ୍କଜ ଚରଣ, ତଳେ ସଦା କାଳେ ଦୁଃଖ ପଶଇ ଶରଣ। ତୁଳସୀଙ୍କ ଜଣାଣ। ନମ ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ କରୁଣା ସାଗରୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୁହି ମା ଅଟୁ ମନୋହାରୀ। ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାତ ଜଗତର ହିତେ, ବିଜେ କଲୁ କଳି ଯୁଗେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ମର୍ତ୍ତେ। ମହାନିତ୍ୟ ଧାମର ତୁ ଅଟୁ ମା ପ୍ରହରୀ, ବିନା ଦୋଷରେ ଆସିଲୁ ମର୍ତ୍ତେ ଅବତରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନାମ ଗୋଟି ତୋର ସତ୍ୟବତୀ, ପରାଣର ଋଷିଙ୍କର ହୋଇଲୁ ମା ପତ୍ନୀ। ତୋ ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସ ଦେବ ହୋଇଲେ ଜନମ, ଜଗତରେ ଦିତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ହେଲେ ଗଣ୍ୟ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମାଳତୀ ରୂପ ତୁ ହୋଇଲୁ, ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଲୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାଗ ତ୍ରିପୁରା ତୋ ନାମ, ମୟା ଦୈତ୍ୟ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ଥାପିଲୁ ଜୀବନ। କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁହି ମା ତୁଳସୀ, ଜଳନ୍ଧର ପତ୍ନୀ ହେଲୁ ମୋର ତରେ ଆସି। ପ୍ରଭାତ ଉଠି ତୋ ମୁଖ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ, ସକଳ ପାତକ ତାର ହୁଅଇ ଦହନ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଗୋମୟରେ ତୋ ସ୍ଥାନ ଲିପଇ, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇ ଯେହୁ ଓଳଗି ହୁଅଇ। ହେଉ ନାରୀ କି ବାନର ଦୟାରେ ତୋହର, ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଚିତେ ଭରିଯାଏ ଘର। ମୂଳେ ଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ଥାନ୍ତି ଦାମୋଦର, ଦେବତା ମାନେ ଥାନ୍ତି ପତ୍ରରେ ତୋହର। ନମ ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାତ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ। ସର୍ବଜନ ହିତକାରିଣୀ ମାଗୋ ତୁଳସୀ, ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତର ତୁ
ସହାୟ ଭରସା। ତୁଳସୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭୀಂ ଦେବୀଂ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟକାରିଣୀ ସ୍ନାପୟାମି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। ତୁଳସୀ ମହିମା କଥନ। ଶୁଣ ହେ କି ବୁଦ୍ଧ ଜନେ ମନ କନ ଦେଇ, ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଏକ କହୁଅଛି ମୋହି। ଶୋକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ଯାହାକି ଅଟେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁରାଣ। ଏକ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବୁଝୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବିଚାର ଶେଷରେ ସୁକମୁନି ପରବେଶ ହୋଇଲେ ସେଠାରେ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ମହାମୁନି ପାଦେ ପଡ଼ି ଶୋଇ, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ଦୟା ବହି। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲେ, ଶୁକଦେବ ଅତି ତୋଷେ ବଚନ ଭାସିଲେ। ଚତୁର୍ମାସ ତୁମ୍ଭପୁରେ ଜାପି ବିରାଜନ, ସେ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭପୁରେ କଲି ଆଗମନ। ପାରିବୁ କି ମୋ ନିମିତ୍ତ ବାସ ଏକ ଦେଇ, ଶୁଣିଣ କହନ୍ତି ଅଭ୍ୟୁ ମନ୍ୟୁରତ ନଈ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରେ ରାଇଜ ମୋହର, ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆହେ ମୁନିବର। ଛାର ସ୍ନାନ ଏକ ଯେବେ ନ ପାରିବ ଦେଇ, କି ହୋଇବ ଲାଭ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ। ଏତେ କହି ଏକ ଗୃହ ଦେଖାଇଣ ଦେଲେ, ଶୁକମୁନି ରହିଗଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ। ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ଅତୀତ ହୋଇଲା, ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷେ ଥୋନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା। ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ହସ ହସ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣ, ବୁଝାଇଣ କୁହ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଶୁକ ଯତି, କୁହନ୍ତି ଶୁଣରେ ସର୍ବ ଅର୍ଜୁନର ନାତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ମହାମହିମା ତୁଳସୀ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତମା, ବୁଝାଇ କହୁଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ମହିମା। ପରମ ପବିତ୍ର କଥା ଅଟେ ଆଖ୍ୟାନ, କହୁଅଛି ସେ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପରମ ପଣ୍ଡିତ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ଜାଣି। ତୁମ୍ଭ ବିନେ ଆନ କେହୁ ହେଲେ ନର ନାହା, କଦାଚନ ବୁଝାଇଣ ନ କହନ୍ତି ଏହା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବେ ତୁଳସୀଙ୍କ କଥା, ଶୁଣି ହୃଦରୁ ତବ ଯେ ତୁଟି ଯିବ ବ୍ୟଥା। ବିଧି ମତେ ଚଉରାକେ କରିଅଛି କାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯତନେ ଲଗାଇ। ଚତୁର୍ସମଲେପି ଅଛି ଚଉରା ଉପରେ, ଶକତ ଖଞ୍ଜାବର କେଉଁ ଚଉରାରେ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତିଆ ଅବା ଲାଗିଅଛି କାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ବିଜୟେ ମା ତୁଳସୀ ଦୟାମୟୀ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ କେବଳ ଚଉରା, ନାନା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅବା ଭରା। ଅଷ୍ଟକୋଣ ଚଉରାକେ କରିଅଛି ଦ୍ୱାରେ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ। 16 କୋଣ ନାହିଁ 32 କୋଣ ଚଉରା, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନ ମାତୃପୁରା। ପ୍ରସ୍ତର ପିଢ଼ କାହାର ଚାରିପାରୁଷରେ, ପଦ୍ମରାଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ଜନ ମନୋହରେ। ବିବିଧ ଚଉରା ମାନ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ, ବିବିଧ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଦିଆ ତହିଁ ଉପରାଣ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ପାଉଅଛି ଶୋଭା, ତହିଁର ମହିମା ମୁହିଁ କି କହିବି ଅବା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂର୍ବ ବାସ୍ନା ଯେ ହୁଅଇ, ଆଘ୍ରାଣ କରିଲେ ଥରେ ମନ ନିଏ ମୋହି। ଦ୍ୱାରକା ନବରେ ପୁରେ ପୁରେ ରହିଥାଇ, ପୂଜନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଏହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର, ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଆଏ ନର ବର। ମୂଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତାର ଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଡାଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯମ ନୈରତ ଗଣ, ବିଦ୍ୟାଧର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ। ସବୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତାପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ପରମ ପବିତ୍ର ତେଣୁ ମୋର ସଂସାରରେ। ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପତ୍ର ମାତାଙ୍କର। ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ମନେ ରଖି ଥାଅ ନର ବର, ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସ୍ମରି ମାତାଙ୍କ ଚରଣ। ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ, ସୁଖ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀଙ୍କର କାହିଁ ଥିଲା ଘର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ କାହିଁ ପାଇଁ ଜନମ ହୋଇଲେ, ସକଳ ଚରିତ ମତେ କୁହ ନୃପରାଣ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସୁକ ମୁନି, ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କରୁ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ରାଜନଙ୍କର ବଚନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ, ଡର ହସିଣ ତାହାଙ୍କୁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତୁଳସୀ କେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ନିବାସ ତାଙ୍କର, କିଏ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ଶୁଣ ନୃପବର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦିନୀଟି ସେହି, ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ରସ ଦ୍ୱାରୀ ପ୍ରହରାଦି ହୋଇ। ପରମ ଶକ୍ତିମୟୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ସତୀ, ରାଧାଙ୍କର ସହଚରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଉତପତି। ମହାନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି, ଗୋମାତା ପାରୁ ସେ ସଦା ରହିଥାନ୍ତି ସେହି। ନାମ ତାହାଙ୍କ ତ୍ରିପୁରା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, ସାପ ବଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ସାପ କଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ କହିଲେ, ମନ୍ଦେ ହସିଣ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ। କିନି ମନ୍ତେ ମହାନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକପୁରରେ,
ସାପ୍ୟ ଦେଲା କୁହ ସର୍ବ ମୋହର ଛାମୁରେ। ଆବର ଗୋଲକ ମହା ନିତ୍ୟ ରାସ କଥା। କହ ମହାମୁନି ହୃଦୁ ହର ମୋର ବ୍ୟଥା। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି। ବୁଝାଇଣ ସେହି କଥା କହୁଛି ସମ୍ପ୍ରତି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ପରେ ଅଛି ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ବଡ଼ କଠୋର ଜୀବନେ ସେ ଧାମ ଦର୍ଶନ। ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ବେଢ଼ା ସୁମନ ଫୁଟିଛି। ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟର ଶୋଭା ବିକଶୁଛି। ଦିବାନିଶି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର। ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଯେ ଆମ୍ଭର। ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଝଟକେ ସେ ପୁର ମହିମା। କେବନି ଜହିଁ ବିଜେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା। ଅଷ୍ଟସଖୀ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ରହିଣ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଚିତ୍ର ଲେଖା ତୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମହାସତୀ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଅଛି ସେ ମହାନିତ୍ୟରେ। ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଶସ୍ତ୍ର ବଳ ପାଖୁଡ଼ାରେ। ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡ ବିହାର କରନ୍ତି। ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଗମି ନ ପାରନ୍ତି। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସଙ୍ଗେ। ବିହାର କରୁଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଏକା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆନନ ପାରନ୍ତି ପଶି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଯେହୁ କରିବ ଗମନ। ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ସେହୁ କରିବ ଦର୍ଶନ। ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଗଣନାଥ ଅଛନ୍ତି ବସେଣ। ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ତାଙ୍କ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କାମଦେବରତି। କାମନାତେ ଯିଜେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଜୀବ ଜିତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି କରିବ ଗମନ। ଅନାହତ ଚକ୍ରେ ଜୀବ ମିଳିତ ତକ୍ଷଣ। ନିଜ ଅନାହତ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର। ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତହିଁ ବସିଣ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଖଗପତି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଯେହୁ କରିବ ଛେଦନ। ସେଠାରୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରକୁ କରିବ ଗମନ। ନିଜେ ଧୂର୍ଜଟି ଉମାଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ। ଜଗି ରହିଣ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର ଗଲେ ତୁଲଙ୍ଘିଣ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ମହାନିତ୍ୟ ଧାମେ ନିଜେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ନିଜ ଠାଠିଣା ମାଡ଼ି। 64 ଗୋପୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାର। ଚଉରୂପେ ସେବା କରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେଉଁ କଥା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ନଥାଏ ଅଜଣା। ଡରନ୍ତି ଗୋପୀ ତାରେ ନ କହି ବଡ଼ିମା। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେବା କରିବଇଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିପୁରା ତାହାକୁ ରଖଇ। ସର୍ବନାୟିକାଙ୍କ ପରେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ ସେବା କରେ ଆନନ ବିଚାରୀ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଳ୍ପ ଦିଅଇ।
ଆପଣା ଦ୍ୱାରକୁ ସଦା ସଜାଇ ରଖଇ। ସେହି ଦ୍ୱାର କଥା ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ରାଜନ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷି ଯେ ପାରେ ଭକତିରେ। ସେହି ଏକା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅବା ଯାଇପାରେ। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ। ମାତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟରେ ଯାନ୍ତି ନିଦର୍ଶନ। ଏଣୁ ମରେ ଧାମେ ଜନ୍ମି ଲଭନ୍ତି ମରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦା ଶିବ ତାଙ୍କରି ସମାନ। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ରାସସ୍ଥଳ ତେଜି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ସେ ବାଳି। ଦାସସ୍ଥଳୀ ଜଗିଥାଏ କରିଣ ଯତନ। ତାକୁ ତୋଷିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଜନ। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଯେବେ କରିବ ପୂଜନ। ତରଳି ଯାଇପାରିବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମନ। ସଙ୍ଗରେ ନେଇଣ ସେହି କରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ବିନେକେ ହୋଇବ ଦର୍ଶନେ ଭାଜନ। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଲକ ଠାକୁର। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାର ପରମ। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଧା ଚିତ୍ତ ଚୋର। ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର। ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସଦା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧ୍ୟାଇ। ତୁଳସୀ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରଇ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ଓ କଥୋପକଥନ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ବୁଝାଇଣ କୁହ ମୋତେ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଣ। ଗଲେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ କରି ଦର୍ଶନ। ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ କିମ୍ପା ନେଲେ ସଙ୍ଗତରେ। ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଦେବ ମୋର ମନରେ। ବୁଝାଇଣ ସେହି କଥା କହିବ ଗୋସାଇଁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶରଧା ମୋ ମନେ ଅଛଇ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। କହନ୍ତି ପୁଛିଲା ଯାହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ମୋର ମଣ୍ଡଳରେ ସଦା ହନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଲଭନ୍ତି ଯୋନି ଜନମ ମୋର ତ ମଣ୍ଡଳେ। ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଅନ୍ତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ଜଗତର ମାତା। ପାଳନ କରତା ଆମ୍ଭେ ଜଗତର ପିତା। ଆମ୍ଭ ବିନେ ଗତି ମୁକ୍ତି କୋ ପାରିବ ଦେଇ। ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କର ଅଟୁ ପିତା ମାତା। ସଚରାଚର ଜୀବର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଏସନ ବିଚାରି ମନେ ଗୌରବ ବହନ୍ତି। ନିଜର ବଡ଼ିମା ପଣ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏକ ଦିନକର କଥା ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ। ଭ୍ରମିବା ପାଇଁ କି ନିଜେ ବଳାଇଣ ମନ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଚଳନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ ନିଏ ମୋହି। ଆପଣାର ମନ ମଧ୍ୟେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଏ ରମ୍ୟ ରଚନା ସିନା ସକଳ ମୋହର।
ନାନା ଜୀବ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଆଉ ତୃଣ ହସୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ନେହ ହୋଇ ନ ପାଳନ। ସବୁରି ଘଟରେ ମୁହିଁ ବିଜେ କରିଅଛି ତରୁ ତୃଣ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ପୁରୀ ରହିଅଛି। ଏସନ ଆପଣା ମନେ କରିଣ ବିଚାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଭା ରାଶି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର। ଏହିପରି ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ନର ନାରାୟଣ ନୀଳଗିରି ଅଟଇ ସେ ପର୍ବତର ନାମ। ଯହିଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦାରୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଅଛି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଜାଣ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ସେହିଟି ଅଟଇ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନର ବାରତା ଜାଣଇ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅଟଇ ସେ କାକ ଗୋଟି ଜାଣ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ମାନ। କାକର ନିକଟେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ ଗରବ ବହି ତାହାକୁ ଓଳଗି ନହିଲେ। ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲଇ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯା ଛାର ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋତେ ନ କରିଲେ ତ ଖାତର। କି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖାଇ ହୁଅ ମୋର ତ ଧାମରେ ଜନେ ଜନ୍ମ ହେଉଅଛ ମୋର ସଂସାରରେ। ତୁମ୍ଭ ପରି କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋଭିଲେ ମରଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିତି ଯାଏ ଅଛି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ। ମାନବ ଦେହେଣ ବହିଣ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ାଇ କି ଗରବ ବହୁ ଅଛ ଜନେ ଜନ୍ମ ପାଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ହେ କାକ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମ। ନ ଜାଣିଲା ପୁଣି ଏବେ ଅରଜିଛି ଦୋଷ ଦୟା କରି କ୍ଷମା କର ଆହେ କାକ ଈଶ। ଗର୍ବ ବହିଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲିବେ ଖାତର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଲଭିଲିଣି ତାର। ଆଉ ଭର୍ସନା ଦିଅ ନା ମାନିଗଲା ମନ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଏବେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଦୟାକରି କୁହ ମୋତେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋନି ଜନ ମନ ହୋଇ ନ ଆସିବି ମର୍ତ୍ୟ। ତହୁଁ ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲନ୍ତି ସୁଦୟା କରିଣ ହେ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇଣ। ପରର ଯଶ ସବଦ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମାନ ସେହି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେବେ କରିବ ଦର୍ଶନ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତବ ହୋଇବ ଛେଦନ କାଳେ କାଳେ ନ ପାଇବ ଆଉ ଯୋନି ଜନ୍ମ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ତହିଁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ପଥ ମୋତେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଅଗମ୍ୟ ଏ ପଥ ଆନ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ। ଛାଡ଼ି ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ପରେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ। ଯେଡ଼େ ଗୁଣୀ ଜନ ବଳେ ନ ପାରିବ ଯାଇ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକା ସେ ଯେ ମହାମାଇ।
ଯେବେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁ ମନାଇ। ଗୋଲକରା ହାସ ତୋତେ ଦେବେ ସେ ଦେଖାଇ। ତୋହ ବଳେ ନ ପାରିବୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣିଣ ଦୁଃଖିତ ଯେ ହୋଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକପୟରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ବାହୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଅଇଲେ। ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ବିମର୍ଷ ମନରେ ରହିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ବୋଇଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କେଉଁ କଥା ହୋଇଲା ଘଟଣା। ଦୟା କରିଣ କହନ୍ତୁ ବଳି ଅଛି ମନ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣିବାକୁ ତୁଳସୀ ମହିମା। ଦୟା କରି କୁହ ମୋତେ ଆହେ ମହାତ୍ମା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଋଷିବର। ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲ ଶୁଣ ନରବର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଗୃହେ ମାନବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପରବେଶ ହେଲେ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ସେବାରେ ସେଦିନୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୟର। କେତେ ଦିନ ଗତ ହେଲା ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଜଗତ ଜନନୀ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ଜନନୀ। ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହନ୍ତି ବଚନ। ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନମ ମାତୃପୁରା ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ସୁର ନର ବନ୍ଦ୍ୟ ମାଗ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। ନମ ମାତୃପୁରା ଦେବୀ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ସଦାକାଳେ ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭ ବାସସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଅଧମ ସୁତ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ରକ୍ଷା କର ଜନନୀ ମୁଁ ଡାକୁଛି କାତରେ। ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯହୁଁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଶୁଣି କରିଣ ଜନନୀ ପାଶକୁ ଅଇଲେ। ବୋଲନ୍ତି ରେ ବତ୍ସ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। କି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋହର ଚରଣ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ବଚନ କରିଣ ଶ୍ରବଣ। ମନ୍ଦେ ହସିଣ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଆଗ ମାତା ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଦେଖିବାକୁ। ବଳାଇଛି ମନ ମାଗ ଯିବ ସେଠାକୁ। ତ୍ରିପୁରା ବୋଲନ୍ତି ଅସ୍ତୁ କରିଲି ନନ୍ଦନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଯେବେ ଚଳି ଯିବି ମୁହିଁ। ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ କହ୍ନାଇ। ଅସ୍ତୁ କରି ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଅଛି ବର। ରକ୍ଷା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ମୋର ଗିର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଆନରସ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ। ପରମ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ତବ ଭୟ ଚରଣେ ମନ ମୋର ଥୋଇ। ଏ ମହାପୁରାଣ ଗୋଟି ରଚନା କରଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।